Hi students, welcome all to another class of Physics for Pleasure with Mohan. This is the last topic of chapter number 6, electromagnetic induction of plus 2 physics. Today we will discuss about the topic AC generator. In this class we will go through the points like AC generator and its principle and its construction, and we will derive a formula based on its working. Do you know what is the principle of AC generator? The principle is nothing but the electromagnetic induction. You know what is electromagnetic induction? It is very clear that if there is a change in magnetic flux linked with a coil or linked with a conductor, there will be an EMF induced, and that is electromagnetic induction. The same principle is used here. Here, another point we have to know is that here no battery is using at all. Here no voltage source is used here. Here there is a kind of energy conversion, that is mechanical energy is converting into electrical energy. That means we are producing electrical energy by doing mechanical work. That is the energy conversion taking place in AC generator. And let us see what is the construction or how it is constructed. What are the main parts of AC generator? Look at the diagram. Here there are two bar magnets, north pole and here is south pole, and here is a rectangular coil that we call as armature coil. It is rectangular in shape. It is capable of rotation about an axis like this. This is the rotating shaft, and the two ends of this rectangular coil are connected to two rings. We call it as slip rings. We call it as slip rings. That is, one end is connected to ring 1 and one end is connected to ring 2. Okay, ഈ end ring 1ലേക്കും ഈ end ഇതിന്റെ ഉള്ളിലൂടെ കടന്നിട്ട് ring 2ലേക്കും കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. Then ring 1 and ring 2 are connected by means of a load resistance, and here we are using two carbon brushes. Here is carbon brush. ആ കാർബൺ ബ്രഷ് വഴിയാണ് ഈ റെസിസ്റ്റർ വഴി നേരെ അടുത്ത കാർബൺ ബ്രഷ് വഴി റിംഗ് 2ലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. And here is a conveniency for handling. Here is a arrangement to rotate, that is rotation of handle. By rotating this handle, this rectangular coil will rotate. At the time of rotating, here you can see there are so many lines. What are these lines? Uniform magnetic field lines are coming from north pole to south pole. So at the time of rotating this handle, this magnetic field lines will cut off. If there is a change in magnetic field, you know there is a change in magnetic flux, and due to that change in magnetic flux, an EMF will be induced. So that is the working of AC generator. That is, we are rotating a rectangular coil, that is rotation of rectangular coil. So due to the change in magnetic field, a magnetic flux will change. So by Faraday's law, you know now what is Faraday's law? If there is a change in magnetic flux, an EMF will be induced, that we call it as induced EMF. Okay, now let us derive a working formula for induced EMF and induced current. So we know magnetic flux phi B is equal to B dot A, that we already know, and you can change in phi B like this. Phi B is equal to B A, since it's dot product, so we can write it as B A cos theta. Here in the case of armature coil, there is no translatory motion or linear motion, only the armature is rotating about this shaft. So there is a angular rotation, so the displacement here is angular displacement theta, denoted by the letter angular displacement denoted by the letter theta. If the angular displacement is changing with time, there will be an angular speed. So the angular speed omega is equal to theta by t. So we can write it as theta is equal to omega t. Now I am substituting omega t in place of theta. So we can write phi is equal to B
A cos omega t. Okay. Now by Faraday's law, we know E is equal to minus n into d phi b by dt, rate of change of magnetic flux, that is EMF, induced EMF. So E is equal to minus n d by dt of what is phi. Phi is equal to, phi b is equal to B A cos omega t. That is, we are taking constants outside the bracket while doing differentiation. N is already constant. B is magnetic field, that is a constant magnetic field is here, and area of the coil, rectangular coil, is also constant. So take all this outside. NBA into cos omega t, the differential എന്ന് പറഞ്ഞാൽ minus sin omega t into omega, multiply with the constant omega. So we can rewrite it as n is here, B A, here are minus and minus, it become plus, and here is a constant omega. So the equation become E is equal to n B A omega sin omega t. And look at these quantities. N is the total number of turns, B is the constant magnetic field, area is again constant, omega, that is this coil is rotating with a constant angular speed. So all these are constants. This NBA omega is the maximum value of EMF denoted by the letter EM, E suffix M, maximum value of EMF. And the maximum occurs when sin omega t is plus 1 or when sin omega t is equal to minus 1. അപ്പോൾ രണ്ട് തരം മാക്സിമം ഉണ്ട്, ഒരു പോസിറ്റീവ് മാക്സിമം ഉണ്ട്, ഒരു നെഗറ്റീവ് മാക്സിമം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ സൈൻ ഒമേഗ ടിയുടെ വാല്യൂ പ്ലസ് 1 ആകുമ്പോൾ എൻ ബി എ ഒമേഗ എന്നുള്ളത് പ്ലസ് ആയിരിക്കും, സൈൻ ഒമേഗ ടി എന്നുള്ളത് മൈനസ് 1 ആകുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സൈൻ മൈനസ് ആയി മാറും. അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? ഇതിന് പകരം ഇ എം എന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഇ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇ എം സൈൻ ഒമേഗ ടി. സോ ദിസ് ഈസ് ദ എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫ് ജനറേറ്റഡ് ഹിയർ. If there is a EMF induced, surely there will be a current because the induced EMF is flowing through a load resistor RL. So the induced current I is equal to E by R, that is equal to EM sin omega t by R. EM by R we can write it as IM. So I is equal to IM sin omega t. So here we got expressions for induced voltage, for induced EMF and induced current. The induced EMF is equal to EM sin omega t and induced current I is equal to IM sin omega t. So these are the two expression for EMF and current for AC generator. Now we got the expression for induced current and induced EMF. Now let us see what is the direction of current. എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട് എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം അതിൻ്റെ കറണ്ടിലുള്ള ഡയറക്ഷൻ്റെ വ്യതിയാനം കൊണ്ടാണ്. എങ്ങനെയാണ് കറണ്ട് ഡയറക്ഷൻ ഇവിടെ മാറുന്ന റൊട്ടേഷൻ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് നോക്കാം. നമുക്കറിയാവുന്ന ഒരു ഇക്വേഷനാണ്, ഇഫ് യു പ്ലേസ് എ കറണ്ട് ക്യാരിയിങ് കണ്ടക്ടർ ഓഫ് ലെങ്ത് എൽ ഇൻ എ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്, ഇഫ് യു പ്ലേസ് എ കറണ്ട് ക്യാരിയിങ് കണ്ടക്ടർ ഓഫ് ലെങ്ത് എൽ ഇൻ എ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ബി, ഇറ്റ് വിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് എ ഫോഴ്സ് എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ എൽ ക്രോസ് ബി, വേർ ഐ ഇസ് ദ കറണ്ട് ഫ്ലോയിങ് ത്രൂ ദി കണ്ടക്ടർ. നമുക്കിവിടെ ഈ റെക്ടാങ്കുലർ കോയിലിലെ ഈ ഓരോ സൈഡുകളെ നമുക്കൊരു കണ്ടക്ടറായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ബി എ എന്നുള്ള ഈ ഒരു സൈഡ് നോക്കാം. നോക്കൂ, ഇവിടെ നമുക്ക് ഫ്ലെമിങ്സ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ വരുന്നത് നോക്കാം. ഞാനിവിടെ ഇങ്ങനെ ഫിംഗേഴ്സ് പിടിക്കുന്ന സമയത്ത് ദിസ് ഈസ് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ആൻഡ് നമ്മളിതിനെ ഇങ്ങോട്ട് തിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ പോർഷൻ, അത് ബി എന്നുള്ള ഇങ്ങോട്ട് വരികയും അതേപോലെ സി ഡി എന്നുള്ള ആ സൈഡ് ബാക്കിലേക്ക് പോവുകയും ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ 3 ഡയമെൻഷണൽ ഡയഗ്രാം പ്രകാരം ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന അങ്ങനെയാണ്. ഇതിങ്ങനെ തിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ വശം മുന്നോട്ട് വരികയും ഈ വശം ബാക്കിലേക്ക് വരികയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് ഇങ്ങോട്ടാണ്, അതേസമയം മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഈസ് ദിസ് ഡയറക്ഷൻ. അപ്പോൾ ഇതാണ് കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ കാണിക്കുന്നത്. സോ ഈ ഡയറക്ഷനാണ് കറണ്ട് വരുന്നത്, ബി എ, ദാറ്റ് ഈസ് ബി എ. ദെൻ ദ സൈഡ് ബി എ ഈസ് കണക്റ്റഡ് ടു ദ റിംഗ് R1. ഇത് റിംഗ് 1 ആണ്. അപ്പോൾ ബി എയിൽ നിന്ന് കറണ്ട് നേരെ ഒഴുകുന്നത് R1ലേക്കാണ്. R1 ഈസ് കണക്റ്റഡ് ടു ദ ലോഡ് റെസിസ്റ്റർ RL. നോക്കുക, ബ്രഷ് വഴി നേരെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന RLലേക്കാണ്. സോ RLലൂടെയാണ് കറണ്ട് ഒഴുകുന്നത്. ദെൻ RL ഈസ് കണക്റ്റഡ് ടു ദ റിംഗ് R2, ദാറ്റ് ഈസ് റിംഗ് 2. ദെൻ റിംഗ് 2 ഈസ് കണക്റ്റഡ് ഡയറക്ട്ലി ടു, നമുക്ക് ഇതിലൂടെ ഉള്ളിലൂടെ എവിടേക്കാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? സി ഡിയിലേക്കാണ്. സോ റിംഗ് 2 ടു ഡിസിയിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യും. ദെൻ DC ടു ഫൈനലി ബി. സോ 1
സൈക്കിൾ ഈസ് കംപ്ലീറ്റ്. അപ്പോൾ ഒരു ഹാഫ് റൊട്ടേഷൻ ആവുന്ന സമയത്ത്, അതായത് ഒരു എ ബി എന്നുള്ള സൈഡ് ഈ തരത്തിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു കറണ്ട് ഒഴുകുന്നതിൻ്റെ ഡയറക്ഷനാണ് ഈ പറഞ്ഞത് ഇന്ന്. ഇനി ഹാഫ് റൊട്ടേഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഈ സി ഡി എന്നുള്ള വശം ഇവിടെ വരികയും അതേപോലെ ബി എ എന്നുള്ള വശം അങ്ങോട്ട് പോവുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ നോക്കാം. അവിടെയും ഇതേപോലെ തന്നെ ഈ സൈഡ് ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കൂടി നമ്മുടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന റൂൾ ഫ്ലെമിങ്സ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് റൂൾ തന്നെയാണ്. നോക്കുക, ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഇത് സി ഡി ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത്, ഈ വശം ഈ ഭാഗത്ത് എ ബി ആയിട്ടാണ്. ഇതേപോലെ റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാണ്. ദിസ് ഈസ് അപ്പോൾ ഇത് തിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഹാഫ് റൊട്ടേഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ആദ്യം എ ബി എന്നുള്ള സൈഡാണ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നത്, പിന്നെ ഇപ്പോൾ സി ഡി ഇവിടെ എത്തി, അതിങ്ങനെ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിൽ ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ തരത്തിലാണ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കും, അത് കഴിഞ്ഞാൽ എ ബി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സി ഡി വരികയും ആ സി ഡി പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വരികയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇവിടെ സി ഡിയിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് ഇങ്ങോട്ടാണ്, മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇങ്ങോട്ടാണ്, കറണ്ട് വീണ്ടും ഇങ്ങോട്ടാണ്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സി ഡി ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സി ഡിയിൽ ടു, പക്ഷേ സി ഡി എങ്ങോട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, സി ഡി ഈസ് ഡയറക്ട്ലി കണക്റ്റഡ് ടു ദ റിംഗ് R2. R1ലേക്ക് കണക്ഷൻ ഇല്ല, സി ഡി എന്നുള്ള ആ എൻഡ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് റെക്ടാങ്കുലർ കോയിലിൻ്റെ സി ഡി എന്നുള്ള വശത്തിൻ്റെ ആ കണക്ഷൻ നേരെ പോയിരിക്കുന്നത് റിംഗ് 2ലേക്കാണ്. അപ്പോൾ സി ഡി എന്നുള്ള ഭാഗത്തുനിന്ന്, അതായത് ഇത് കറങ്ങുന്നതിനനുസരിച്ച് തന്നെ ഈ സ്ലിപ്പ് റിങ്ങിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ ഈ ഇതും കൂടെ കറങ്ങുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ബി എ എന്നുള്ള കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന R1ലേക്കാണ്, സി ഡി കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന R2ലേക്ക് ആയതുകൊണ്ട് ഈ കറങ്ങുന്നതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ റിംഗ് കറങ്ങുകയാണ്. അതായത് ഇതിലൂടെ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു, എ ബി നേരെ ഇതിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു, സി ഡി ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ പോയിട്ട് റിംഗ് 2ലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുക. അതായത് സി ഡി നേരെ R1 ആയിട്ടൊരു കണക്ഷനില്ല, നേരെ R2ലേക്കാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നോക്കാം, അപ്പോൾ കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഇവിടെ സി ഡിയിൽ നിന്ന് നേരെ കണക്ഷൻ R2ലേക്കാണ് പോവുക. ദാറ്റ് ഈസ് സി ഡിയിൽ നിന്ന് ഇവിടെ സി ഡി ആണ്, അതിന് ശേഷം നേരെ ഇത് R2ലേക്കാണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി R2 കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ R2ൽ നിന്ന് കണക്ഷൻ നേരെ RLലേക്കാണ്. പക്ഷേ RLലൂടെ അപ്പോൾ ഒഴുകുന്ന കറണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ നേരത്തെ പോയതിൻ്റെ കറണ്ടിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനാണ് ഇപ്പോൾ RLലൂടെ ഒഴുകുന്ന കറണ്ട്. RL ഈസ് അഗെയിൻ കണക്റ്റഡ് ടു R1 അഗെയിൻ ടു AB, then AB to C. Now again half rotation is over. അത് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ഒരു ഹാഫ് റൊട്ടേഷൻ വരികയാണ്. അപ്പോൾ വീണ്ടും ഇവിടെ തന്നെ എന്ത് വരും, ബി എ എന്നുള്ള വശം ഇവിടെ വരികയും, അപ്പോൾ വീണ്ടും കറണ്ട് ഡയറക്ഷൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ബി എയും സി ഡിയും ഈ തരത്തിലാണെങ്കിൽ കൂടി ഇവിടെ RLലൂടെ കൊടുക്കുന്ന കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ വ്യത്യാസം വരുന്നത് ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ നേരെ തിരിച്ചായിരിക്കും. അപ്പോൾ ആഫ്റ്റർ ഈച്ച് ഹാഫ് റൊട്ടേഷൻ ദി കറണ്ട് ത്രൂ RL ചേഞ്ചസ് ഇസ് ഡയറക്ഷൻ കണ്ടിന്യൂസ്ലി. അതായത് ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് റൊട്ടേഷനിൽ RLന്റെ ഡയറക്ഷൻ ഈ തരത്തിലാണെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ഹാഫ് റൊട്ടേഷൻ കഴിയുന്ന സമയത്ത് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും, അത് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ഈ തരത്തിലായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഓരോ ഹാഫ് റൊട്ടേഷൻ കഴിയുന്ന സമയത്തും ഈ ലോഡിലൂടെ ഒഴുകുന്ന കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആയി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട് എന്നുള്ള പറയാനുള്ള കാരണം. ഇനി നമുക്ക് ഈ ആർമേച്ചറിൻ്റെ റൊട്ടേഷൻ അനുസരിച്ച് എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ EMF ജനറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതെന്ന് കൂടി നോക്കാം. നമുക്കറിയാം, ഇതാണ് റെക്ടാങ്കുലർ കോയിൽ. ഇനീഷ്യലി ഈ റെക്ടാങ്കുലർ കോയിൽ ഇരിക്കുന്നത് ഈ തരത്തിലാണെന്ന് വിചാരിക്കാം. അതായത് നമ്മുടെ ഏരിയ വെക്ടറും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഒരേ തരത്തിലാണ്. ദിസ് ഈസ് ഏരിയ വെക്ടർ. നമുക്കറിയാം ഏരിയ വെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് നോർമൽ ആയിട്ടാണ് വരയ്ക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഈ ഏരിയ വെക്ടറിൻ്റെ ഡയറക്ഷനും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും ഒരേ ഡയറക്ഷനിലായതുകൊണ്ട് ഈ തരത്തിലാണ് നമ്മുടെ ആർമേച്ചർ കോയിൽ ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ ഒരു പൊസിഷനിൽ മാക്സിമം ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ഇതിലൂടെ കടന്നു പോകും. പക്ഷേ മാക്സിമം ഫ്ലക്സ് കടന്നു പോകുക മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അവിടെ ഫ്ലക്സ് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവുന്നില്ല. അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം, ദാറ്റ് ഈസ് തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ 0 ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇക്വേഷനിൽ E = EM ഇൻറ്റു സൈൻ 0. വാട്ട് ഈസ് സൈൻ 0? സൈൻ 0 ഈസ് 0. സോ EMF ഈസ് 0. അതാണ് ഈ ആംഗിൾ 0 ആവുന്ന സമയത്തുള്ള EMFൻ്റെ വാല്യൂ 0 ആയിരിക്കും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് കേസ്. ദെൻ ഇറ്റ് റൊട്ടേറ്റ്സ് ലൈക്ക് ദിസ്. ഈ തരത്തിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോൾ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും ഏരിയ വെക്ടറും തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ, മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എപ്പോഴും അങ്ങോട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഇത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ എന്തായി മാറും, 90 ഡിഗ്രി ആയി മാറും. അപ്പോൾ 90 ഡിഗ്രി ആവുന്ന സമയത്ത് തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 90 or π/2. സോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു EM sin π/2. sin π/2 is 1. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു പോയിന്റിലുള്ള EMFൻ്റെ വാല്യൂ മാക്സിമം ആയിരിക്കും. സോ ഈ തരത്തിലായിരിക്കും EMFൻ്റെ വേരിയേഷൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഇനീഷ്യലി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, പിന്നെ എങ്ങനെയായി, അഗെയിൻ ഇറ്റ് റൊട്ടേറ്റ്സ്. സോ ദ ആംഗിൾ ഈസ് എന്തായിരിക്കും, ആംഗിൾ അതായത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അങ്ങോട്ടാണ്, ഈ ഏരിയ വെക്ടർ ഇങ്ങോട്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും ഏരിയ വെക്ടറും തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ 180 ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും. സോ തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 180 ഡിഗ്രി ഓർ പൈ. സോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു
sin 180. Sin 180 is 0. So this point is like this. Okay. Now this is the case. Again it rotates like this. ഇപ്പം എന്തായി മാറി? അത് റൊട്ടേഷൻ 180 കഴിഞ്ഞിട്ട് 270 ആയി മാറി, 3π/2 ആയി മാറി. 3π/2 ആവുന്ന സമയത്ത് അത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും ഈ ഏരിയ വെക്ടറും തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ എന്തായി മാറി? 3π/2 ആയി മാറി. ദാറ്റ് ഈസ് 270. ദാറ്റ് ഈസ് തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്, അതായത് ആദ്യം ഏറ്റവും ഇനീഷ്യലി ആവുന്ന സമയത്ത് ഈ തരത്തിൽ 0 റൊട്ടേഷൻ ആയിരുന്നു. ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് π/2 rotation, that is 90 degree. Then it is now 180 degree. Now it is 270 degree. 270 degree means 3π/2. That is 3π/2. So E is equal to E sin 3π/2. What is sin 3π/2? Sin 3π/2 is -1. That is E is equal to minus EM. So this is the point. Okay. Now 270 റൊട്ടേഷൻ കഴിഞ്ഞു. അഗൈൻ ഇറ്റ് റൊട്ടേറ്റ്സ് ലൈക്ക് ദിസ്. അപ്പോൾ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് റൊട്ടേഷൻ പൂർത്തിയായി. ദാറ്റ് ഈസ് നൗ തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2π, ദാറ്റ് ഈസ് 360 ഡിഗ്രി. ആ സമയത്ത് E is equal to EM sin 360. Sin 360 is again 0. So you will get this region. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഇനീഷ്യൽ പൊസിഷൻ തന്നെ കിട്ടി. സോ നൗ വൺ കംപ്ലീറ്റ് റൊട്ടേഷൻ ഈസ് ഓവർ. അഗൈൻ ദിസ് പ്രോസസ് ഈസ് കണ്ടിന്യൂയിങ്. അതായത് ഏതെല്ലാം മൊമെന്റിലാണ് നമ്മുടെ EMF മാക്സിമം ആവുന്നത്, ഈ രണ്ട് പോയിന്റിൽ, അതായത് തീറ്റ π/2 ആവുന്ന സമയത്തും, അതായത് ആംഗിൾ ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ π/2 ആവുന്ന സമയത്തും, ആംഗിൾ ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ 3π/2 ആവുന്ന സമയത്തും, ആരൊക്കെ തമ്മിലുള്ള ആംഗിളാണ്? ഏരിയ വെക്ടറും അതുപോലെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും തമ്മിലുള്ള ആംഗിളാണ് ഈ പറയുന്നത്. ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം ഒന്നുകൂടി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം. നമ്മൾ ഇനീഷ്യലി ദ പ്ലെയിൻ ഓഫ് ദ കോയിൽ ഈ തരത്തിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അതായത് plane of the coin is perpendicular to magnetic field, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം area vector and the magnetic field are in the same direction. Now the theta is 0 degree. theta 0 ആവുന്ന സമയത്ത് അവിടെ EMF ഉണ്ടാവുന്നത് 0 ആണ്. കാരണം EM sin 0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ EMF 0 ആണ്. This is point. And rotation like this, half rotation തിരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ π/2 ആവുന്ന സമയത്ത് theta is equal to π/2. So E is equal to E sin π/2. Now EMF is maximum. This point. Again now it is 180 rotation, half rotation, that is 180. So sin 180 is again 0. So E is equal to 0, EMF is 0. This point. Again rotation like this. Now the rotation ആയി 270 degree ആയി, 3π/2 ആയി. 3π/2 means E sin 3π/2. Sin 3π/2 is -1. So minus EM. This നെഗറ്റീവ് ആയുള്ള മാക്സിമം ആണ്. അഗെയിൻ ദിസ്, അഗെയിൻ റൊട്ടേഷൻ ലൈക്ക് ദിസ്, അത് ഇനീഷ്യൽ പൊസിഷനിലേക്ക് എത്തുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് റൊട്ടേഷൻ ഈസ് നൗ 360 ഡിഗ്രി. നൗ ദ വാല്യൂ ഓഫ് EMF ഈസ് 0. അഗെയിൻ ദിസ് പ്രോസസ് ഈസ് കണ്ടിന്യൂയിങ് ലൈക്ക് ദിസ്. സോ അഗെയിൻ യു വിൽ ഗെറ്റ് എ റിപ്പീറ്റഡ് സൈക്കിൾ ലൈക്ക് ദിസ്. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ മനസ്സിലാവുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഉണ്ടാവുന്ന EMFന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡും അതേപോലെ അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷനും കണ്ടിന്യൂസ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ എന്താ പറയുന്നത്? AC വോൾട്ടേജ്. AC വോൾട്ടേജ് മാറുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് അവിടെ കറണ്ടും മാറും. അപ്പോൾ AC കറണ്ടിൻ്റെയും വേരിയേഷൻ ഈ തരത്തിലാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുക. ഈ ആർമേച്ചറിൻ്റെ റൊട്ടേഷൻ അനുസരിച്ച്, അതായത് തീറ്റയ്ക്ക് അനുസരിച്ച്, തീറ്റയുടെ വാല്യൂ മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന EMFന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡും അതേപോലെ അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു മാറുന്നതായിട്ട്. അപ്പോൾ ആൾട്ടർനേറ്റീവായിട്ട് ഡയറക്ഷനും മാറുന്നു, അതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് നമ്മളതിനെ AC വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ AC ജനറേറ്ററിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ, വർക്കിംഗ്, കൺസ്ട്രക്ഷൻ, അതേപോലെ എങ്ങനെയാണ് AC, അതുപോലെ എങ്ങനെയാണ് ആൾട്ടർനേറ്റിംഗ് EMF ഉണ്ടാവുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ വിശദമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം കൂടി നോക്കാം. കമല പെഡൽസ് എ സ്റ്റേഷനറി ബൈസിക്കിൾ പെഡൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ദ പെഡൽസ് ഓഫ് ദി ബൈക്കിൾസ് ആർ അറ്റാച്ച്ഡ് ടു എ 100 ടേൺ കോയിൽ. പെഡൽ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് 100 ടേൺ കോയിലുള്ള ഒരു ആർമേച്ചറിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. 100 ടേൺ ആണ് കോയിലിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ളത്. അതിൻ്റെ ഏരിയ ക്രോസ് സെക്ഷൻ 0.10 മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ്. ദ കോയിൽ ഈസ് റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഹാഫ് എ റെവല്യൂഷൻ, അതായത് ഒരു റെവല്യൂഷൻ്റെ പകുതി കറങ്ങുകയാണ്. ഇൻ 1 സെക്കൻഡ്, ഒരു സെക്കൻഡിൽ ഹാഫ് റെവല്യൂഷനാണ് കറങ്ങുന്നത്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് പ്ലേസ് ഇൻ എ യൂണിഫോം മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്. അത് കറങ്ങുന്നത് യൂണിഫോം മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിലാണ്, പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ദി ആക്സിസ് ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ. നമ്മൾ നേരത്തെ വരച്ച ഡയഗ്രമാണ് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വരേണ്ടത്. സെയിം ഫിഗർ. അതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് തന്നിരിക്കുന്നത്, മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് 0.01 ടെസ്ലയാണ്. ദെൻ വാട്ട് ഈസ് ദി മാക്സിമം വോൾട്ടേജ് ജനറേറ്റഡ്? ആ കോയിലുണ്ടാവുന്ന മാക്സിമം വോൾട്ടേജ് എന്താണ്? അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം EMF ഇൻഡ്യൂസർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു EM sin ωt ആണ്.
ദ മാക്സിമം വോൾട്ടേജ് EM എന്ന് പറയുന്നത് NBA ഒമേഗ, ദാറ്റ് ഇസ് ദ മാക്സിമം വാല്യൂ ഓഫ് EMF. നമുക്കറിയാം ഈ പാരാമീറ്റേഴ്സ് എല്ലാം തന്നെ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഹാഫ് എ റെവല്യൂഷൻ പെർ സെക്കൻഡ്, അതായത് ഒരു സെക്കൻഡിൽ ഹാഫ് റെവല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1/2. 1/2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനാണ് നമ്മൾ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്പർ ഓഫ് റെവല്യൂഷൻ ഇൻ 1 സെക്കൻഡ് ഈസ് ഫ്രീക്വൻസി. അപ്പോൾ ഒരു സെക്കൻഡിൽ ഹാഫ് റെവല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 0.5 ഹെർട്സ്. നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് തന്നിട്ടുണ്ട് 100. ഏരിയ തന്നിട്ടുണ്ട് 0.1 മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആൻഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് തന്നിട്ട് 0.01 ടെസ്ല. ഇത്രയും തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഡയറക്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ്. NBA ഒമേഗ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം? 2πν എന്ന് എഴുതാം. ദാറ്റ് ഈസ് ഫ്രീക്വൻസി തന്നിരിക്കുന്നത് ലീനിയർ ഫ്രീക്വൻസിയാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ന്യൂ എന്ന് എഴുതാം. സോ ഒമേഗ ഇസ് 2πν. സോ 100 ഇൻറ്റു ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 0.01 ഇൻറ്റു ഏരിയ 0.1 തന്നിട്ടുണ്ട്. ദെൻ 2 ഇൻറ്റു 3.14 ഇൻറ്റു ന്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 0.5 ആണ് വരിക. സോ ദ ആൻസർ ഈസ് 0.314. ദാറ്റ് ഈസ് ദ മാക്സിമം വോൾട്ടേജ് ജനറേറ്റഡ് ഇൻ ദി കോയിൽ. അപ്പോൾ ഇതോടുകൂടി AC ജനറേറ്ററുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ഈ ക്ലാസ്സോട് കൂടി ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ എന്നുള്ള ആ ചാപ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കഴിഞ്ഞു. 6 വീഡിയോസാണ് ഈ ചാപ്റ്ററുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചാനൽ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഈ 6 വീഡിയോസ് നിങ്ങൾ വളരെ ക്ലിയറായി തന്നെ കാണുകയും അങ്ങനെ അതിൻ്റെ നോട്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്താൽ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ ഈ ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ NCERT കൺസെപ്റ്റും നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായി കിട്ടും. വളരെ കോൺഫിഡൻസോട് കൂടി എക്സാമിന് എഴുതാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുകയും ചെയ്യും. അധികം വൈകാതെ തന്നെ അടുത്ത ചാപ്റ്ററായുള്ള ചാപ്റ്റർ നമ്പർ 7 ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ടിൻ്റെ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് ചാനലിൽ അവൈലബിൾ ആവും. അപ്പോൾ ഞാൻ വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുകയാണ്. യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ കൺസെപ്റ്റ് of physics very well and you will be very interested in physics and that will give you an immense pleasure to study the physics. So if there is a interest to study the physics, you will surely fall in love with physics. So wishing you all the best. Thank you.